श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मण कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मेधा देवी जुषमाणा न आगात् विश्वाची भद्रा सुमनस्य माना त्वया जुष्टा नुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेम विदथे सुवीराः त्वया जुष्टऋषिर्भवति देवि त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुतत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्वद्रवीणो न मेधे मेधां म इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विना बुभा बाधत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु चया मेधा गन्धर्वेषु चयन्मनः दैवी मेधा सरस्वती सामां मेधा सुरभिर्जुषता गस्वाहा आमां मेधा सुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगती जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सामां मेधा सुप्रतीकाजुषन्ताम् मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमम्
प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमन् धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रुताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार रुक्सामयजुरेव च আজকের মনন সপ্তম অধ্যায়ের
19তম শ্লোক। আমি প্রথমে শ্লোকটি পড়ছি। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। আরেকবার পড়ছি। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। আমি আগে এটাকে স্ক্রিনে দিচ্ছি, আমি তারপরে এর অর্থ বলছি। বেশ, এখানে আহ বলা হচ্ছে বাহুনাম জন্মনামন্তে জ্ঞানবান মাম প্রপদ্যতে। তো ঈশ্বর প্রাপ্তি কার হবে? ভগবান নিজেই বলছেন যে জ্ঞানবান মাম প্রপদ্যতে। এর আগে উনি বেশ কয়েকটি বিষয় বলেছিলেন যে আহ চতুর্বিধা ভজন্তে মাম জনাঃ সুকৃতিনো অর্জুন আর তো জিজ্ঞাসুরার্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ। আমাকে কারা কারা ভজনা করে? না, যারা আর্ত, বিপদে আছে, যারা জিজ্ঞাসু, ভগবত তত্ত্ব জানতে চায়, যারা অর্থার্থী, যারা কোনো বিষয় প্রার্থনা করে, টাকা পয়সা সম্পদ, এবং যারা জ্ঞানী। এই 4 ধরনের পুণ্যকর্ম ব্যক্তিগণ আমার ভজনা করেন। তো ভজনা তো অনেকেই করেন, কিন্তু ভগবানকে লাভ করে কে? ভগবানকে পায় কে? ঠিক আছে, সেই প্রসঙ্গে ভগবান নিজে বলছেন যে জ্ঞানবান মাম প্রপদ্যতে। যে বিপদে পড়ে ভগবানকে প্রার্থনা করছে তার বিপদ উদ্ধার হবে, কিন্তু ভগবত প্রাপ্তি হবে না। যে ভগবত তত্ত্ব জানার জন্য ঈশ্বরের ভজনা করছে সে ভগবত তত্ত্ব জানতে পারবে, তার পরোক্ষ জ্ঞান হবে, কিন্তু সাক্ষাৎ ভগবানকে সে লাভ করবে না। যে বিষয়ার্থী, টাকা পয়সা চাইছে, সম্পদ চাইছে, সে তার টাকা পয়সা সম্পদ হয়ে যাবে, কিন্তু ভগবত লাভ হবে না। কিন্তু যে জ্ঞানী, যে জাগতিক সমস্ত বিষয়ে যার বৈরাগ্য এসে গেছে, শুধুমাত্র ঈশ্বরে যার মন একাগ্র হয়েছে, ঠিক আছে, তো সেই যে জ্ঞানবান, সেই যে জ্ঞান বিশিষ্ট, সেই যে জ্ঞানী ব্যক্তি, সে আমাকে লাভ করে। এখানে একটা ক্যাচ আছে। এখানে বলেছেন বহুনাম জন্মনাম অন্তে, বহুনাম জন্মনাম অন্তে। তার মানে হচ্ছে বহু জন্মের পরে। তো এটা বলার উদ্দেশ্য কি? বহু জন্মের পরে যে আমরা ভাবি ভগবত প্রাপ্তি এই একটু ঈশ্বরের নাম ধ্যান করছি মানেই ভগবত প্রাপ্তি নিশ্চিত, সাক্ষাৎ ঈশ্বর এসে নিশ্চয়ই দেখা দিয়ে যাবেন, ব্যাপারটা তা নয়। ওই জন্য বলছেন যে বহু নাম জন্মনামান্তে, অনেক জন্মের পরে। তো যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের সব সঞ্চিত কর্ম নষ্ট না হচ্ছে, ব্রহ্মজ্ঞান না হচ্ছে, মানে ঈশ্বর এর তত্ত্বজ্ঞান না হচ্ছে, ততক্ষণ অব্দি কিন্তু আমাদের মুক্তি হবে না। কারণ জ্ঞানের পরিপাক ততক্ষণ অব্দি হয় না। ঠিক আছে? তো এই জন্য বলা হচ্ছে বহু নাম জন্মনামান্তে। তো একবার
নারদ বিষ্ণু লোকে, উনি তো যাতায়াত করতেন, তো উনি বিষ্ণু লোকে যাচ্ছেন, বৈকুণ্ঠ লোকে যাচ্ছেন। তো রাস্তায় একজনের সাথে দেখা হয়েছে, একজন ভক্তের সাথে। তো সেই ভক্ত জিজ্ঞাসা করছে, কি নারদ, তুমি তো সাক্ষাৎ ভগবানের কাছে যাচ্ছ, তো তুমি একটু জিজ্ঞাসা করে এসো যে আমার মুক্তি কতদিনে হবে। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করে আসবো। আবার একটু দূরে গেছে, সেখানে দেখে আরেকজন সাধক রয়েছে। সে জিজ্ঞাসা করছে যে একটু নারদ জিজ্ঞাসা করো তো ভগবানকে আমার মুক্তি কতদিনে হবে। বলছে হ্যাঁ, জিজ্ঞাসা করে আসবো। তো নারদ যথারীতি ফেরার পথে দুইজনের সাথে দেখা হয়েছে। প্রথমে একজন বলছে যে আমার মুক্তি কতদিনে হবে, ভগবান কি বললেন? বললেন আর 3 জন্ম পরে হয়ে যাবে। তো সে খুব ভয়ানক রেগে গেছে, তুই এখনো 3 জন্ম, এতদিন এত জন্মের পর জন্ম ঘষে যাচ্ছি, এখনো 3 জন্ম লাগবে? অধৈর্য হয়ে গেছে, বিরক্ত হয়ে গেছে। তো আরেকজনের তারপরে নারদ যথারীতি স্থানত্যাগ করে এবং পরবর্তী জনের কাছে যখন যায়, তখন সে জিজ্ঞাসা করে, নারদ কি বললেন ভগবান, আমার কতদিনে হবে? ভগবান বললেন যে এই তেঁতুল গাছে যতগুলো পাতা আছে, এই তত জন্ম পরে তোমার মুক্তি হবে। সে তার কি আনন্দ, বলে আরে আমার মুক্তি হবে, ঈশ্বর বলেছেন আমার মুক্তি হবে, সে যতদিন পরেই হোক, ততদিন তো ঈশ্বরের নাম করার সুযোগ পাবো। তো তার খুব আনন্দ। তো বিষয় হচ্ছে যে আহ কখন মুক্তি হবে তো আমরা জানি না। তো এখানে বলা হচ্ছে বহু নাম জন্মনাম অন্তে, বহু জন্মের পরে। তো কি রকম জ্ঞান বিশিষ্ট মুক্তি লাভ করবে, তার জন্য বলা হচ্ছে বাসুদেব সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ। তো যে বাসুদেব সর্বমিতি, অর্থাৎ সবকিছুই হচ্ছে বাসুদেব, এই ভগবানই সবকিছুকে ব্যক্ত করে আছেন। বাসুদেব সর্বম ইতি, এই রকম যে সাক্ষাৎকার করে, এই রকম যে অনুভব করে, সেই যে দুর্লভ মহাত্মা, ঠিক আছে? তো কেন সে দুর্লভ? কারণ তার মতো তো আর পাওয়া যায় না। কঠোপনিষদে আছে মনুষ্যাণাম, এই সরি, ভগবদ গীতাতেই আছে মনুষ্যাণাম সহস্রেষু কশ্চিদ যততি সিদ্ধয়ে যততামপি সিদ্ধানাম কশ্চিন মাম বেত্তি তত্ত্বতঃ। যে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কেউ আমাকে পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে এবং তার মধ্যে কেউ আমাকে লাভ করে। ভগবত লাভ তো এত সহজ নয়। তো কঠোপনিষদে আছে আশ্চর্য বক্তা কুশলোস্য লব্ধা, আশ্চর্য জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ। যে এই ভগবত তত্ত্ব, এর শ্রোতাও আশ্চর্য, বক্তাও আশ্চর্য। তো এই আপনারা যেমন একটু ভগবত তত্ত্ব শুনছেন, তো আপনারাও আশ্চর্য। তার কারণ কি? কারণ হচ্ছে ভগবত তত্ত্বের শ্রোতা আহ, বহু পুণ্য থাকলে তবেই ভগবত তত্ত্বের শ্রোতা হয় আর কি, ঠিক আছে? আর ভগবত তত্ত্বের জ্ঞাতা, ঠিক আছে, মানে যিনি উপদেশ করবেন, ঠিক আছে, সেই জ্ঞাতাও কিন্তু দুর্লভ। কুশলানুশিষ্টাঃ, সেই জ্ঞাতাও হচ্ছে দুর্লভ। তো এই জন্য বলা হচ্ছে আশ্চর্য বক্তা কুশলোস্য লব্ধা, আশ্চর্য জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টাঃ। তো এরকম বলা হয়, ঠিক আছে? তো এইবারে আরেকটা বিষয় আছে, সেটা হচ্ছে বাসুদেবঃ সর্বম, যে ঈশ্বরই সবকিছুকে ব্যক্ত করে আছে, এটা অনুভব করা। এটা যিনি জানেন, কেমন ভাবে জানেন? আমরাও মুখে মুখে বলি যে আর ভগবান সব জায়গায় আছেন, কিন্তু না, এটাকে অনুভব করা, তাকে প্রত্যক্ষভাবে ফিল করা, এটা যারা পারেন, যে ঈশ্বর সর্বত্র আছেন। ঈশোপনিষদে আছে যে ঈশোপনিষদের শুরুতেই বলা হচ্ছে ঈশাবাস্যমিদং সর্বম যৎকিঞ্চ জগত্যাম জগৎ তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিতঃ মা গৃধঃ কস্যস্মিদ ধনম। বলা হচ্ছে ঈশা, ঈশ্বরের দ্বারা এই সমস্ত জগৎ আচ্ছাদিত হয়ে আছে, তিনি এই সমস্ত জগৎকে ব্যক্ত করে আছেন।
তাই ত্যাগ পূর্বক ভোগ করবে, অর্থাৎ ভোগ করবে। ভোগ, এই তো ভোগস্থান, যতগুলো লোক আছে সব ভোগেরই জায়গা। কর্মফল ভোগের জন্যই আমাদের আগমন, কিন্তু ত্যাগ করবে, ত্যাগ পূর্বক ভোগ করবে, এবং কখনোই আহ কোনো দ্রব্যে লোভ করবে না। অন্যের কোনো দ্রব্যে অবশ্যই লোভ করবে না। মা গৃহঃ কস্যচিৎ ধনম। তো এইরকম সুন্দর কথা বলা আছে। তো এই যে বলা হচ্ছে জ্ঞানবান মাম প্রপদ্যতে, তো কেমন জ্ঞান হতে হবে, কি ধরনের জ্ঞানী ভগবানকে লাভ করবে? যে অনুভব করে, যে সাক্ষাৎকার করে যে এই বাসুদেব, এই শ্রীকৃষ্ণ, এই পরমাত্মা, তিনি সব কিছুকে ব্যক্ত করে আছেন, এই সব কিছু তিনিই হয়েছেন, তারই লীলা হচ্ছে এই জগৎ, এটা যিনি জানেন। এই রকম যে মহাত্মা, কেন মহাত্মা, তিনি তো সাধারণ নন। এইরকম যে মহাত্মা, এরকম যে দুর্লভ মহাত্মা, তিনি অনেক অনেক জন্মের পরে এই ভগবানকে লাভ করেন। কে বলছেন এটা? ভগবান নিজে বলছেন যে জ্ঞানবান মাম প্রপদ্যতে, আমাকে লাভ করে, যে জ্ঞানবান সে আমাকে লাভ করে। বহুনাম জন্মনামন্তে জ্ঞানবান মাম প্রপদ্যতে। ঠিক আছে? বাসুদেব সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ। খুব সুন্দর অর্থ। তো এখানে ভগবান আমাদেরকে ইন্সপায়ার করতে চাইছেন যে প্রশংসা তখনই করা হয় যেখানে আমাদের প্রবৃত্তি চাওয়া হয়। অর্থাৎ ঈশ্বর চাইছেন যে আমাদের এখানে প্রবৃত্তি হোক, তাই সেখানে প্রশংসা করছেন। তাহলে কারোকে নিন্দা করছেন না। আগেই বলেছেন উদারা সর্ব এবৈতে জ্ঞানী তু আত্মা এব মে মতম। যারা আমার ভজনা করে সকলেই আমার প্রিয়, কিন্তু জ্ঞানীর প্রতি আমার একটু আলাদা বেশি ভালোবাসা আছে। ঠিক আছে? তো তার কারণও বলেছেন যে একা ভক্তি বিশিষ্যতে, জ্ঞানীর কিন্তু চতুর্দিকে মন নেই, তার সমস্ত মন আমাতে একাগ্র করেছে। অর্থাৎ যদি আমরা ঈশ্বর ভজনা করি, আমাদেরকে ঈশ্বর ভালোবাসেন না তা নয়, ঈশ্বর আমাদেরকে সকলকে ভালোবাসেন। কিন্তু যে ওই রকম বৈরাগ্য পূর্বক, যে ওই রকম যে প্রেমা ভক্তি, অহৈতুকী ভক্তি যাকে বলে, ঠিক আছে, শুদ্ধা ভক্তি, সেই ভক্তি নিয়ে যে ঈশ্বরের ভজনা করবে, তার কিন্তু আত্মিক উন্নতি তো হবেই, ঈশ্বর তাকে অত্যন্ত পছন্দ করেন। ঠিক আছে? তো আমরা এই যে ঈশ্বরমুখী হই, দু ধরনের আছে। একটা হচ্ছে আমরা ঈশ্বরকে ধরে থাকি, একটা হচ্ছে ঈশ্বর আমাদেরকে ধরে থাকেন। প্রথমটা হচ্ছে পুরুষকার, দ্বিতীয়টা হচ্ছে শরণাগতি। তো কিছু কিছু সাধক আছে যারা একদম পৌরুষ নিয়ে, পৌরুষ মানে আমি বলতে চাইছি উদ্যম নিয়ে ভগবানের সেবা ইত্যাদি করে, না আমি ভগবানের সেবা করছি। তো সেই জন্য রাজসিক ভাবে একদম ফল টল কিনে এনে একদম ঘর টর সাজিয়ে দারুণ একটা ঠাকুর ঘর ইয়ে করে দারুণ পুজো করেন। ঠিক আছে? এটা হচ্ছে পুরুষকার। সে সব কাজ করছে, ঈশ্বরেরও নাম করছে, ঈশ্বরের প্রতি তার ভালোবাসা আছে, কিন্তু সে সবকিছু ছেড়ে দেয়নি। সে জানে যে আমি করছি সব, এই সমস্ত কিছু আমিই সামলাচ্ছি, ঈশ্বরেরও সেবা আমিই করছি। এটা হচ্ছে পুরুষকার, যেখানে অহম থাকে। আর শরণাগতি হচ্ছে অহম বলে কিছু নেই, সব তুমি। সে সবকিছু ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দেয়, আমি সব করছি, ঈশ্বর সবকিছু করাচ্ছেন, আমার দায়িত্ব তিনি নিয়েছেন, তাই আমার আর কোনো চিন্তা নেই। সে সমস্ত কাজ করে যায়, তার কোনো কাজে কোনো গাফিলতি নেই। ঠিক আছে? কিন্তু সে এইটুকু জানে যে কোনো কিছুই সে করছে না, ঈশ্বর করাচ্ছেন। ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণভাবে সে সারেন্ডার করে দিয়েছে। তার ভালো মন্দ সবই ঈশ্বরের চরণে। সে খারাপ হলেও অভিযোগ করে না, কারণ জানে সে ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই হচ্ছে। আর সে ভালো হলেও উল্লসিত হয় না, কারণ সে জানে ঈশ্বরের ইচ্ছাতে হচ্ছে। তো এইরকম যে একটা সমভাব, ঠিক আছে, তো সেটা শরণাগতিতে আসে। তো দুটো পথই পথ। ঠিক আছে? এবারে যার যেখানে প্রবৃত্তি, কেউ পুরুষকার ধরে যায়, কেউ শরণাগতি ধরে যায়। ঠাকুর সুন্দর একটা গল্প বলতেন যে একটা ছেলে, মা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে মাঠের আল বেয়ে, তো একটা ছেলে সে মায়ের হাতটা শক্ত করে ধরে আছে, আর একটা ছোট্ট ছেলেকে মা নিজের কোলে ধরে আছে। এই যে ছেলেটা মায়ের হাতটা শক্ত করে ধরে আছে, সে হচ্ছে পুরুষকার।
তো সে মায়ের হাত ধরে আছে। সে পড়বে না। সে মায়ের হাত ধরে আছে। নিজে ধরে আছে। আর মা যে শিশুকে নিয়েছেন সে এক ধরনের সাধক। মা তাকে নিয়েছেন কোলে। তার আর কোনো চিন্তা নেই। সে সবকিছু সে জানে যে সে পড়ে গেলেও তার কিছু করার নেই। কারণ তার সে সামর্থ্যই নেই ওঠার। কিন্তু ঈশ্বরের স কাছে তো সে সবকিছু অর্পণ করেছে। সে জানে যে ঈশ্বর তাকে রক্ষা করবেন। তো শিশু নিশ্চিন্ত হয়ে আছে মায়ের কোলে। আমি মানে I am safe, আমার কোনো চিন্তা নেই। ঠিক আছে? তো এই হচ্ছে পুরুষকার এবং শরণাগতি। তো এখানে কিন্তু শরণাগতির কথা বলা হয়েছে। তো আমাদের মন ঈশ্বরমুখী হোক। আমরা খুব আনন্দে থাকি সবাই, সুস্থ থাকি। বেশ, আমি আর দীর্ঘায়িত করছি না। এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।